اور ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے آج سینئر پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. پریس کانفرنس بھی آپ نے ملاحظہ کی تھی، لیکن وجوہات کیا تھی جیل اتھارٹیز کی طرف سے جو یہ موو تھی ٹو سٹاپ دیم، وجہ کیا بنی؟ کیا یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو ڈفرینسز، جو انٹرنل رفٹس کا جو یہ پیراڈاکس ہے، وہ اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ریزالو ہو گئے معاملات؟ کیونکہ آج پریس کانفرنس میں ایٹ لیسٹ سب ایک پیج پہ ضرور نظر آ رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ ایک آواز کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں شندانہ گلزار خان صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم، بہت شکریہ فار جوائننگ اس میم. سب سے پہلے تو سوال اسی حوالے سے کہ جیل کی جو ملاقات تھی، اور آج تو باقاعدہ طور پہ خان صاحب یہ ایڈمٹ بھی 2 دن پہلے کر چکے تھے ٹیوزڈے کے روز کہ گروپنگ ہے اور دونوں گروپس کو باقاعدہ طور پہ آج 4 بجے ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا. ملاقات کیوں نہیں ہو سکی ویسے؟ تھینک یو لینا. مجھے خود نہیں پتا، عدالت نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے کہ ہم خان سے ملیں گے. ہمارے پاس خان صاحب کے وکلاء بھی آئے، کیونکہ اگری ہوا تھا نا کہ اب ہم ہر دفعہ عدالت نہیں جائیں گے. خان صاحب کے جو وکلاء ہیں جو پولیس سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر رب کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. اور جیل یا جیل خانہ جات کے آئی جی چلاتے ہوں گے، آئی جی پنجاب چلاتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے یہ بہت، مجھے جو سمجھ آتی ہے کامن سینس کہ یہ خوف زیادہ ہیں. خان صاحب کی ایک تصویر آئی ان کی پہلی سپریم کورٹ ہیئرنگ میں، تہلکا مچ گیا کہ جی کیوں وہ ٹھیک لگ رہا ہے، وائی ڈزنٹ ہی لک لائک نواز شریف اور زرداری. وہ تو جیسے ہی اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں نا بستروں میں، ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں اور وینٹیلیٹرز لگ جاتے ہیں سب کو. خان تو ٹھیک ٹھاک کیوں کر کے بیٹھا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح جب سپریم کورٹ میں خان صاحب کی کسی نے ریکارڈنگ ریلیز کی تھی، نیچرل سپریم کورٹ میں ہی کوئی ہوگا، 15 منٹ کی ان کا جو مکالمہ تھا سپریم کورٹ کے ساتھ، اس پہ ایک اور تہلکا مچ گیا کہ آواز بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی پلیٹلیٹس نہیں ڈاؤن ہوئے، کچھ نہیں ہوا. بلکہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں اس بندے کو بٹھایا ہوا ہے. لیکن ٹیوزڈے وکلا کے ساتھ ملاقات کرنے دی، آپ لوگ سے کیوں ملاقات کرنے سے روکا؟ تو جی وکلا ناٹ دا ونس جو ملک ہلائیں گے، ملک تو ہم ہلائیں گے، وکلا ہمارے ساتھ ہوں گے، بٹ جو موومنٹ ہوگی ہمارے حلقوں سے نکلے گی نا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن یعنی کہ روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک ہائی کورٹ کہہ دیتی ہے آپ کو کہ آپ خان صاحب کی ملاقاتیوں کو نہیں روک سکتے، آئی ڈی کارڈز ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، ہم نے سارا ڈیٹا دے دی ہے، ایم این اے ہیں، بھاگیں گے کہاں؟ سینیٹرز ہیں. لیکن وائی ناؤ آج کے دن کیوں روکا گیا؟ کیونکہ نارملی تو ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. کیونکہ یہ جو شریڈ چل رہے ہیں نا پچھلے 2-3 مہینوں سے، جو اوریجن تو اس کا یوٹیوب سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، آپ پتہ نہیں کون کہاں سے پیسے دے رہا ہوتا ہے، وی ہیو نو کلو جو باہر بیٹھے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ضروری بات سے کسی کو، بچے نہیں گر جاتے، ہم کہتے ہیں چونٹی مر گئی ہے، کاکروچ مر گیا تاکہ وہ رونا چھوڑ دے. چکر یہ لوگ عوام کا رونا اس طرح بند کرنا چاہتے ہیں کہ ہائے دیکھا آج خان سے نہیں ملے، ہائے دیکھا شیر افضل اور شبلی نے روٹیاں اکٹھے نہیں کھائے، ہائے آپ نے دیکھا عمر نے 5 چیئرمینیاں چھوڑ دیں، 1 چھوڑ دی اور 4 چیئرمینیاں پکڑ لی. مطلب یہ اسٹوپڈ irrelevant نیوز ہے. کیونکہ جو مین نیوز ہے وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے خواتین کی نشستیں تھیں جو پی ایم ایل این اور سپریم کورٹ نے جو ہٹوا دی نون کی، وہ کس لیے ہٹوائیں ہیں؟ ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، ان پہ پریشر تھا کہ جو باجوہ اگری کر کے گیا تھا کہ اسمبلی میں ایک ریزولوشن آئے گی ایکسیپٹنگ اسرائیل. مطلب اب وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے نا، اس کے لیے آئینی ترمیم 2/3 سے. وہ یہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جو اصل پرابلم ہے وہ نون اور پیپل میں. وہ چیخ رہے ہیں کہ جس وقت فلسطین میں، رفح میں، غزہ میں لوگوں کو چیتھڑے کر کے اڑا دیا گیا، آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت پاکستان میں 1 روپیہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا سوائے اسرائیل کے. وہ کہتے ہیں ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں. اچھا، وہ کوئی لینے کو تیار نہیں. ٹھیک. بٹ شندان صاحبہ، کمنگ بیک ٹو دا میٹنگ دیٹ ہیڈ ٹو ٹیک پلیس، آپ لوگ کے جو رفٹس تھے پارٹی کے اندر وہ ریزالو ہو چکے ہیں؟ یہ تو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، رفٹس نہیں ہے علینا، ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. لیکن آج جو 2 گروپس کو بلایا تھا، آپ کس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی ویسے جو ڈسگرنٹل تھے؟ میں جی گروپ آف 1 ہوں، میں عمران خان کے گروپ میں اور کسی گروپ میں نہیں. لیکن ڈفرینسز تھے کیا اور یہ کیا ریزالو کرنا تھا آج خان صاحب نے جو 2 گروپس کو باقاعدہ طور پہ بلایا تھا؟ کہا گیا تھا یہ، بٹ دیکھیں خان صاحب از ویکس اوے فرام ریلیز. ویکس اوے فرام ریلیز انشاءاللہ ہائی کورٹ میں کیس جائے گا نیدت والا، موسٹ پرابلی جو لوور کورٹ ہے وہ ڈس اپوائنٹ کرے گی. اور آپ اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے؟ تو پھر کیا کرنا انہوں نے اندر، جب وہ ہر کیس میں باعزت بری ہو چکے ہیں یا ان کو ضمانت مل گئی ہے. کل پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپروولز دے دیے ہیں کارروائی کے لیے. جی یہ جو فیمیل ورژن آف بزدار پلس ہیں، انہوں نے کل یہ پڑھا نہیں. آپ کی جماعت نہیں لے کر آئے تھے بزدار صاحب کو؟ تو میں وہی کہہ رہی ہوں، بزدار پلس ہے نا، یہ تو ان کو بھی اپنی ہی جماعت لے کے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ کل جو یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے سارے کیسز اور ان کی جو قید میں ان کو بٹھایا ہوا ہے یہ سارا غیر قانونی ہے. اگر 2 سے 3 ہفتے میں اس پہ نہیں ایکشن ہوگا، کیونکہ اقوام متحدہ میں
यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में बैठा हुआ है. अगर नहीं निकालेंगे हम तो सीधा ICC जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. हम सिटिंग गवर्नमेंट पे, हम प्रीवियस गवर्नमेंट पे, केयरटेकर पे, PDM1 सब पे इन पे ऐसे केसेस करेंगे, इनको याद आ जाएगा खान के केसेस. इसका 2-3 हफ्ते का वक्त होता है ना कि खान साहब अगर नहीं निकालते उनको फिर हम तो केसेस करेंगे, फिर ये उसको भुगते. राइट. ICC से कैसे छुपेंगे? उन्होंने तो नेतन्याहू को वारंट अरेस्ट इशू कर दिया. ये लोग कहाँ भागेंगे? और उनको नहीं पता बहुत दुनिया इनके इस वक्त खिलाफ हो चुकी है. 2 साल में इकोनॉमी का मलीदा बना दिया, लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया. जॉब्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इकोनॉमी किधर है? तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है कि जी PTI में लड़ाई होगी. लड़ाई किधर है? लड़ाई बयानात से नजर आ रहा है. वो लड़ाई जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपनी पार्टी बना ली है, उस पर तो कोई मसला नहीं है किसी को. मिफ्ता इस्माइल इन लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर था. जुबैर साहब इनके गवर्नर थे, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई है. व्हाट आर दे गोइंग ऑन अबाउट? ये डिस्ट्रैक्शन, एंड आई टेल यू व्हाई. हालांकि हम ऑपोजिशन में डिस्ट्रैक्शन उनकी तरफ से नहीं क्रिएट की जा रही. बजाहिर लग रहा है कि आप लोग इतने रिस्क का मतलब आप इनको क्या टक्कर देंगे? ऑपोजिशन खुद अलाइन नहीं हो पा रही है, आपकी जमात अलाइन नहीं हो पा रही. मौलाना साहब कह रहे हैं आपकी जमात के अंदर जो है वो यकसुई नहीं है. मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं. आपको एहतजाज, आप कहते हैं कि आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है. एहतजाज के लिए ऑल्दो के इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है. 6 तारीख को भी आपने एक जलसे का अनाउंस कर रखा है, लेकिन अभी तक आप लोग सड़कों पे उस तरह से वो स्ट्रीट पावर दिखा नहीं सके. देखें, सही फरमाया आपने. 2-3 बातें इसमें. मैं जब 3-4 हफ्ते पहले जब खान साहब से मिलने गई थी तो खान साहब ने हमें कहा कि आप ILF में हैं. मैंने कहा सर बिल्कुल. इंसाफ लॉयर्स फोरम में उनकी जो सेंट्रल बॉडी है उसकी फोकल. जैसे फिर आप लोग वकला निकले. विदिन अ वीक हम कराची पहुंच गए. हमने वहाँ ILF में बार काउंसिल में करवाया, एक सिंध हाई कोर्ट में. अगले हफ्ते हम चले गए बलूचिस्तान, हमने क्वेटा बार में किया. वहाँ तो हम पे माशाल्लाह परचे भी कट गए. पूरे ILF पे, शरियार पे, मुझ पे. कराची में मरसद अली मोहम्मद थे. बजट था, उसके बाद इमीडिएटली हम किस टाइम निकलते? जैसे गवर्नमेंट आई उसके बाद इमीडिएटली रमज़ान. लोगों को हमने नहीं टॉर्चर करना था. फिर जैसे रमज़ान के लोग सवाल कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हल्के में जाते हैं, क्या कहते हैं लोग? क्योंकि जी मेरा हल्का तो बेचारा मैंने उसको थका दिया निकाल के. पहले रमज़ान था, रमज़ान के बाद हमने 4 जलसे इस वक्त पेशावर में कर लिए हैं. ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं पूछते कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक आपने क्या? मैं वही आपको बता रही हूँ, मौजूदा क़यादत क्या कर रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैं क़यादत का तो जवाब किसी को नहीं दे सकती. बट आपको लगता है कि क़यादत की तरफ से वो एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो एक खान साहब ने चाहिए? मेरे सामने खान साहब ने ये बात कही. उमर अयूब आस्क्ड हिम 4 वीक्स अगो कि सर लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपने कब कॉल देनी है बड़े एहतजाज की? खान साहब सेड वेट, लेट मी थिंक ओवर इट. मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ. और व्हाट डू आई स्टैंड टू गेन बाय डिफेंडिंग द लीडरशिप? मैं तो लीडरशिप का हिस्सा नहीं हूँ. आप पंजाबियों से इतनी नफरत करती क्यों है वैसे? ये तुझे फवाद भाई को ही पता होगा. यू आर नॉट पंजाबी, सो आई डोंट हेट यू. नहीं लेकिन फवाद साहब ये बात कह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि वो क्यों कह रहे हैं? अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. फवाद भाई ने शेख वकास अकरम के बारे में बोला है कि इसको मैं लेके आया हूँ PTI और ये मेरा पता नहीं छोटा या दोस्त या व्हाटएवर है. वकास अकरम साहब तो रुकते नहीं है किसी के लिए, बड़ी मुश्किल से वो रुकते हैं. उन्होंने भी TV पे 10 बातें सुना दी कि आप तो ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते. दोनों को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए थी. अच्छा, फिर फवाद भाई ने उसको अटैक किया, रऊफ हसन साहब को. जिस बंदे के मतलब मुंह पूरा कट के उनके दांत नजर आ रहे हो, आप उसके बारे में उनकी कुर्बानी नहीं है कोई. अच्छा, लेट मी कम टू दैट. फिर कहते हैं कि उमर भाई अच्छे आदमी थे, उमर अयूब. इसका क्या मतलब है? फिर कहते हैं कि ये गौहर, हाँ, और गौहर भाई को तो खान साहब जानते भी नहीं है कौन. वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है. शाह महमूद साहब जब तक अंदर हैं तब तक गौहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं. अच्छा, अब देखिए, अमुज पे क्या हेट पंजाबी, द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ ऑल द क्लेम्स. फवाद भाई से मेरे दोस्तों वाला एक भाई बहन का रिश्ता था. उसकी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी एंड आई रियली रिस्पेक्टेड हर. शी हैज बीन थ्रू अ लॉट. लेकिन क्या ये तरीका है? अगर आप PTI के दोस्त अपने आप को कहते हैं तो आप उन लोगों को अटैक करें जिन्होंने जेलों में मारे खाई हैं, जिन पे केसेस हुए हैं, जो लोग फ्री घूम रहे हैं, जिन पे कोई सॉलिड केस नहीं है. फेडरल मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए. अली जैदी मेरे भाइयों जैसा है, उसके कुछ दिन पहले कॉल आई, कहता है कि मुझे कोई ओहदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मैं वापस आ रहा हूँ. तो आप राब्ते में हैं इनसे? ही कॉल्ड, ही सेज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यू पीपल हैव माय सपोर्ट, जब कुछ चाहिए होगा. मैं पार्टी में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो ऐसे हुआ क्या? एंड ही सेड लुक, एंड गॉड ब्लेस हिम, कोई बंदा अपनी कमजोरी इस तरह खुल के नहीं बताता. आगे से कहता है कि ना मैं मियाँ बाद फारूक हूँ, हिज वॉइस ब्रोक, ना मैं शरियार अफरीदी हूँ, मैं अपने बच्चों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता. चंदना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, मेंबर कौमी असेंबली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंदना गुलजार साहिबा इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद थी और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.